الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین و انصار الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم داران مظلوم کربلا، ناظرین گرامی، محبان آل محمد، عزاداران مظلوم کربلا، ولایت علی 313 چینل کے توسل سے سرزمین کربلا سے، شام غریباں کی مجلس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت کربلا معلی آپ کو بالکل پیچھے حرم حضرت ابوالفضل العباس اور حرم حضرت امام حسین کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ کربلا معلی میں شام ہو گئی۔ اس شام غریبہ کے منظر کو میر انیس نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ کہیں بھی کسی انسان کو پریشان حال یا روتا ہوا دیکھے تو بے ساختہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، کیا ہوا؟ یہ جو جملہ کیا ہوا ہے، اس کا تعلق مذہب، مسلک، فرقے سے نہیں، انسانیت سے ہے۔ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھے گا تو فوراً پوچھے گا فطرتی طور پہ کہ کیا ہوا۔ میر انیس نے کیا ہوا کو حسین کی مظلومیت میں لکھا ہے۔ وہ کہتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اب میں شام غریباں کا وہ شعر پڑھوں کہ شام غریباں کا منظر کیا تھا، شام غریباں میں ہو کیا رہا تھا۔ میر انیس کہتے تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں، کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں۔ بی بی رو کے کہتے تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں، اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ ڈل گئی شام غریباں، اجڑ گیا بطول کا گھر۔ یہ ایسی شام آئی کہ جس نے پھر آل محمد کے گھر میں ہمیشہ کے لیے شام کر دی۔ حسین گھوڑے کی زین سے گرے، یا چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ چاروں طرف سے قاتلوں کا ہجوم ہے اور ایک ہی بار میں سادات کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جو ہی سادات کے خیموں کو آگ لگائی ہے تو اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ ایک خیمے میں آگ لگتی تھی، سیدزادیاں دوسرے خیمے میں جاتی، دوسرے میں آگ لگتی، سیدزادیاں تیسرے خیمے میں جاتی، جبکہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آنے کا وقت ہی نہیں تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں سارے خیام کو آگ لگا دی۔ آل محمد کے بچے کربلا میں ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دھاگے کے ٹوٹنے کے بعد دانے زمین پہ بکھرتے ہیں۔ علی کی ہر بیٹی جو ہی قاتلوں کا ہجوم دیکھا، نیزوں سے اترتی ہوئی ردائیں دیکھی، چادریں چھن چکی تھیں، ردائیں اتر چکی تھی، قرآن کے آیتیں بغیر غلاف کے ہو چکی تھیں، آیت کبریٰ بے آبرو ہو چکی تھی، سیدزادیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی تھی۔ یا اسی حالت میں میری شہزادی روتی ہوئی وہاں آئی جہاں بستر بیماری پہ سجاد تھے۔ بی بی آ کے سید الساجدین کا ہاتھ پکڑ کے بی بی نے ہلا کے پہلا جملہ کہا، ہائے رے غربت امام سجاد۔ سجاد کی امامت کا پہلا سوال کیا ہوا؟
सैयदुल साजिदीन का इमामत का पहला सवाल सगी फुफ्फी ने किया और कांधा पकड़ के बुला के कहती है, सज्जाद खैमे में जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। जब का क़याम में जल के मर जाएं या बाहर निकल गए। सैयदुल साजिदीन रो के कहते, अम्मा शरीयत मोहम्मद में जान बचाना वाजिब है और आपकी जान तो फिर भी जरूरी है, क्योंकि नाने का दीन बचाना है, बाबे की विलायत बचानी है। बीबी रो के कहती, दे सज्जाद मुझे इजाजत कि मैं क़याम से बाहर निकलूं। फरमाया, हाँ अम्मा इजाजत है। बीबी रो के कहती, सज्जाद आपने हुक्म बंद आंखों से किया, आंखें खोल के बता। जब कहा ना आंखें खोल के बता, इतना कहना था। सैयदुल साजिदीन रो के कहते, अम्मा बंद आंखों में भी शरीयत यही, खुली आंखों में भी शरीयत यही। बीबी रो के कहती, मसला शरीयत का नहीं, एक बार आंखें खोल, मेरे सर पे चादर नहीं है। जब कहा मेरे सर पे चादर नहीं है, सैयदुल साजिदीन रो पड़े। रो के कहा, अम्मा आपकी चादर कहाँ गई? रो के कहने लगी, बाबे का कातल मेरी रिदा लूट के ले गया। सैयदुल साजिदीन रो के कहते, अम्मा अल्लाह ने औरत को लंबे बाल इसलिए दिए हैं, मुसीबत पड़ जाए तो अपने बालों से अपना चेहरा छुपाए। अली की बेटी रो के कहती, मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, लेकिन मुझे इतना बता, मेरा बाल कौन छुपाएगा? सैयदुल साजिदीन ने जमीन से करबला की खाके शिफा उठाई, अली की बेटियों के सर पे डाली। एक एक बीबी आती थी, सज्जाद से खाके शिफा दिलवाती थी। सबसे आखिर में आई हुसैन की 4 साल की बेटी। रो के कहती, सज्जाद मेरी मजबूरी है, उनके बाल लंबे थे, मेरे बाल छोटे। हुसैन की बेटी ने अपने चेहरे पे हाथ रखा, रोती हुई खयाम से बाहर निकली। खयाम से बाहर निकलना था, ये चारों तरफ से मारो मारो की आवाजें थी। हर माँ अपने बेटे की लाश ढूंढ रही थी, हर माँ अपने बेटे की लाश पे जा रही थी। कोई कहती कहाँ गया मेरा अकबर, कोई कहती कहाँ गया मेरा अब्बास, कोई कहती कहाँ गया मेरा कासिम। ये सैयदादियां अपने अपने वारसों की लाश पे थी, खयाम जल चुके थे, रिदाएं छिन चुकी थी। या एक मलाउन वहां आया जहां हुसैन की 4 साल की बेटी बैठी थी। इसने देख के कहा, वो बच्ची कौन है जो हुसैन के सीने पे सोती थी? 4 साल की शहजादी अपनी जगह से उठी। ये मलाउन करीब गया, कहा 4 साल की मासूमा। इस कमीने ने सैयदाए सकीना के कान के गोशवारों पे हाथ डाला। इसने गोशवारों पे हाथ का डालना था, या मासूमा के कान से लहू के कतरे गिरे। रो के कहती है, बाबा तेरी सकीना जख्मी हो। गोशवारे छिन गए, रिदाएं छिन गई। बस सादात अब क्या था? अब जले हुए खयाम थे। जले हुए खयाम में अली की बेटी, जले हुए खैमों की राख में अली की बहू बेटियों को बिठा के बीबी ने पहला चक्कर लगाया। बीबी देखा कि अल्लाह हाफिज वल हफीज, ए आले मोहम्मद के बच्चों, अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। बीबी ने पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरे चक्कर पे थी, या दूर से घोड़े सवार को आते देखा। बीबी करीब जाके घोड़ा सवार को कहती, घोड़ा सवार लूटने का इरादा शुभ लूट लेना, अभी तो मेरे यतीम सो रहे। जब घोड़ा सवार नहीं रुका, घोड़ा सवार के चेहरे पे नकाब था। अली की बेटी ने घोड़े की लजाम में हाथ डाल के कहा, तुझे नहीं पता मैं अब्बास की बहन? अब्बास का नाम आना था। घोड़ा सवार की चीख निकली, रो के कहा, फिर बता किसकी बहन? कहा अब्बास की बहन। फिर बता किसकी बहन? अब्बास की बहन। तीसरी बार जब कहा ना किसकी बहन, बीबी रो के कहती, मेरे कई मारे गए, मुझे रोने कोई नहीं आया, तू जो मुझे रो रहा है, तू बता मेरा कोई अपना है? या अमीर अल मोमिनीन नजफ के वाली ने चेहरे से नकाब उल्टा। मुद्दत के बाद बेटी ने बाप देखा, एक बार बाबे की जानब दौड़ी, फिर सर पे हाथ रख के कहती, बाबा उस वक्त मिलने आया जब मेरे सर से रिदा चली गई। रोती हुई बीबी जले हुए खयाम में आई, आके कहती, ए सैयदादियो, किसी के पास कोई जली हुई चादर है? मुझे चादर दो, मेरा बाबा अली आया है। कोई चादर न मिली। करबला की खाक का बुरका बनाया। सैयदुल साजिदीन की फुफ्फी, हुसैन की बहन, अली की बेटी बाबा के घोड़े के सामने आई। रो के कहती, बाबा मेरा अकबर मारा गया, मैं बुलाती रही, मेरा असगर मारा गया, मैं बुलाती रही। आ गई अली की बहुएं, आ गई अमीर अल मोमिनीन की बेटियां। कोई कहती बाबा अली मेरा सलाम, कोई कहती चचा अली मेरा सलाम, कोई कहती दादा अली मेरा सलाम, कोई कहती मौला अली मेरा सलाम। सबसे आखिर में आई हुसैन की 4 साल की मासूमा। अमीर अल मोमिनीन की रकाब पे हाथ रख के कहती, एक कायनात का अमीर
کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام، جب کہے کائنات کے امیر کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام، ایک دفعہ امیر المومنین تڑپے، رو کے کہتے سکینہ مجھے بابا کہہ کے کیوں نہیں بلایا، دادا کہہ کے کیوں نہیں بلایا؟ رو کے کہتی دادا پتہ چل گیا ہر کسی کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، آپ کی بیٹی نے ایک پہرا دیا، آپ نجب چھوڑ کے آ گئے، اس وقت کہاں تھے جب میں 70 قدم کے فاصلے پہ رو کے کہہ رہی تھی بابا ایک دفعہ میرا غریب بچا۔ سادات و غیر سادات خیام نظر آتش ہو گئے، وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا امت نے نماز پڑھ کے لوٹ لیا۔ انہی کربلا کے ٹیلوں پہ کربلا کا راوی ہے، وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا منظر کو، یا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کسی لٹے ہوئے خیام سے ایک مستور تھی جو اپنے سینے کے ساتھ ایک گٹری کو لگا کے دوڑ رہی تھی۔ وہ کہتا میرے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس بی بی کے پاس کوئی قیمتی زیور ہے۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا یہ اس کے پیچھے گھوڑا سوار دوڑا، گھوڑا سوار کا دوڑنا تھا، گھوڑے سوار کی آواز بی بی گٹری پھینک، اس نے گٹری پھینکی۔ راوی کہتا ہے کاش میں مر جاتا میں منظر نہ دیکھتا، اس نے گٹری کھولی، کوئی قیمتی دینار، کوئی سونے کے زیور نہیں، دو چھوٹے چھوٹے کرتے نکلے۔ کہتی میرا ہاتھ نہ لگانا، میں اصغر کی ماں رباب ہوں، میں نے بیٹے کے کرتے سغرا کے لیے بچا کے رکھے تھے۔ بی بی اسی عالم میں خیام کا پہرا دے رہی تھی۔ یا سادات و غیر سادات، ایک دفعہ بی بی کلثوم کی آواز آئی اے بہن زینب، ہر کوئی مل گیا، مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی۔ مسلم کی بیٹی کا نام آنا تھا۔ سیدہ عالیہ نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، روتی روتی دریائے فرات کے کنارے عباس کی لاش پہ جا کے دی عباس کہیں مسلم کی بیٹی دیکھی ہے؟ کٹی ہوئی بازوؤں سے آواز آئی دے دیتی اجازت، نہ آج پہرے دینے پڑتے، نہ یتیم ڈھونڈنے پڑتے۔ وہاں آئی جہاں حسین کی لاش تھی، رو کہتی حسین کہیں مسلم کی بیٹی دیکھی ہو؟ جب کہیں سے نہ ملی شہزادی، مجراب مسلم کی بیٹی، نام اس بچی کا عاتقہ تھا، جنگل میں ڈھونڈ رہی تھی، یا بی بی کلثوم کی رو کے آواز آئی زینب ذرا قدموں کی طرف دیکھ۔ بی بی زینب نے قدموں کی طرف دیکھا، ایک بچی کی لاش تھی جس کے سینے پہ گھوڑے کے سموں کے نشان تھے۔ علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے آواز آئی اے مسلم مجھے معاف کر دینا، تیری بیٹی دین پہ قربان ہو گئی۔ کمینے جب خیام میں واپس آئے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، انہوں نے رسیاں پھینکی علی کی بیٹیوں کے سامنے، ایک ایک بی بی آتی تھی اپنی رسیاں اپنے ہاتھوں میں پہن رہی تھی۔ یہ امت کی اجر رسالت کے زیور تھے، یہ زیورات پہن کے علی کی بیٹیوں کے سامنے اونٹوں کو کھڑا کیا گیا۔ مشکل ہوتا ہے مرد کا بغیر سہارے کے اونٹ پہ بیٹھنا، بیبیوں کے ہاتھ بدے تھے اور اونٹوں پہ سوار کروایا۔ جب اونٹوں پہ سوار کروایا، علی کی بیٹی مقتل سے جانے لگی، مقتل سے جاتے جاتے بی بی کی آواز آئی حسین میری بڑی خواہش تھی میں آخری بار تجھے مل کے جاتی، اے میرا غریب کربلا ویر ایک بار مجھے آواز دے کے بلا۔ جب کہا مجھے آواز دے کے بلا، کہیں سے لاشوں سے آواز نہیں آئی، یا دور سے ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت رسول اللہ، ادھر اترا اے محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے۔ بی بی روئی، بی بی نے پتھروں کا ڈھیر دیکھا۔ آج مجھ پہ سوال کرو کہ جب علی کی بیٹی کے ہاتھ بدے تھے تو پھر اونٹ سے اتری کیسے؟ شہزادی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا۔ بی بی نے اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے عالیہ کی حسین کی لاش پہ نظر پڑی۔ بی بی رو کے کہتی اینا اینا راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا زینب تیری چادر کہاں چلی گئی؟ بس سادات و غیر سادات، یہ ڈھلتی ہوئی شام غریباں تھی، یہ غریبوں کی شام تھی۔ کربلا میں اب اس وقت
गलियों में लोग शमाएं रोशन कर रहे हैं, गलियों में लोगों ने चरागा किया हुआ है। ये चराग और ये शमें क्यों रोशन की जाती है? जब सादात के घरों में अंधेरा हो गया था, जब खयाम नजर आतिश हो गए थे, या दूर से आले मोहम्मद ने देखा कि कोई बस्तूर आ रही है, सैयदादी की आवाज आई, ये कौन है? आवाज आई, हुर की बीवी, हुर की जौजा खाना लेके आ रही है। आलिया की आवाज आई, ए हुर की जौजा, खाना लेके मेरे करीब ना आना, मेरा भूखा और प्यासा मारा गया है। हुर की जौजा की आवाज आई, अली की बेटी, मैं कुछ पानी लेके आई हूं, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो पानी से अपने बच्चों को शराब फरमाएं। शहजादी के हाथों में पानी का प्याला आया। बीबी रो के कहती, कहाँ है मेरी सकीना? सकीना को करीब लाकर, सकीना, हुर की बीबी पानी लेके आई है। बीबी सकीना देख के कहती, अम्मा आपने क्यों नहीं पिया? बीबी रो के कहती है, पहले बच्चों को पिलाते हैं। बच्चों का नाम आना था। सकीना प्याला लेके मक्तल की जानब चल पड़ी। अली की बेटी की आवाज आई, सकीना कहाँ जा रही है? फरमाया, अम्मा अभी तो आपने कहा पहले बच्चों को पिलाते हैं, मैं अपने असगर को पानी पिलाने के लिए जा रही। हाय सादात की गुर्बत, हाय सादात की बेबसी, हाय सादात की बेकसी। अलविदा हो रही हैं आज अली की बेटियां, अलविदा हो रही हैं आज जहरा की बेटियां। बच गया दीन, उजड़ गया मोहम्मद का घराना, बच गया ला इलाहा इल्लल्लाह, उजड़ गई जहरा की गोद, बच गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, गरीब हो गई जंगल में अली की बेटियां। बेआसरा हो बेअमान, कभी दाएं देखती कभी बाएं देखती, रो के कहती, कल तक मेरा अब्बास पहरे दे रहा था, कल तक मेरा अली अकबर पहरे दे रहा था, आज आलिया इस अंदाज से जले हुए खैमों से निकल रही थी। आगे आगे सज्जाद की कमर पे ऊंटों की रस्सी थी, पीछे ऊंट थे, ऊंटों के ऊपर बिन पलाने ऊंटों पे अली की बेटियां हाथ रस्सियों के साथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। इन मलऊनीन को जल्दी थी, ये समझ रहे थे कि शायद बगावत ना हो जाए, ये चाहते थे कि करबला से अगली मंजिल कूफा है, हम जितनी जल्दी हो सके कूफा में दाखिल हो जाए। ये कूफा का रास्ता जो था ये उस दौर का लंबा रास्ता था, लेकिन इन्होंने शाम गरीबा अली की बेटियों के ऊंट दौड़ाए। सुबह फजर की अजान हो रही थी जब अली की बेटियों के ऊंट करबला में कूफा में दाखिल हो गए। अब मुझे माफ कर देना, जब ये ऊंटों को दौड़ा रहे थे तो अब मुझे बताओ, ये बीबियां अकेली तो नहीं आई थी? इनमें से कुछ मस्तूरात ऐसी थी जिनके पास गोद वाले बच्चे थे। जब माए बगैर पिलानों वाले ऊंटों में बैठ गए, बच्चों को इन्होंने माओ की गर्दनों के साथ लटका दिया। जब ये ऊंटों को ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा ताजियाना बच्चे की पुष्प पे लगता, बच्चे के हाथ छूटते, बच्चा रो के कहता, अम्मा मैं गिर रहा हूँ। माँ रो के कहती, अच्छा अकबर का सदका, अच्छा असगर का सदका, अच्छा हुसैन का सदका। बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आ जाता। मां रो के कहती, अकबर पे कुर्बान, असगर पे कुर्बान, अब्बास पे कुर्बान। एक ऐसा वक्त आया जहां सैयदुल साजिदीन ने काफिले को रोक दिया। अली की बेटी की आवाज आई, सजाद काफिला क्यों रुका? सजाद की आवाज आई, अम्मा मेरे काफिले से कोई गिर गया है। बीबी रो के कहती, सजाद बच्चे तो पहले भी गिरते थे, पहले तो आपने काफिला नहीं रोका। सजाद की आवाज है, जो पहले गिरते थे वो बेटे थे, अब मेरी बेटी गिर गई है। कौन गिरा है? सज्जाद की आवाज, अम्मा मेरे बाबा की बेटी सकीना गिर गई है। सकीना का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन का सर वाला नेजा रुक गया है, जब तक सकीना नहीं मिलेगी हुसैन का सर वाला नेजा नहीं चलेगा। मलऊन सज्जाद के पास आए, इन्होंने सैयदुल साजिदीन की कमर पे जुल्म किया। इसने कहा, अली इब्न हुसैन काफिला चला। मेरे मौला सज्जाद की आवाज, काफिला कैसे चलेगा? मेरे बाबा का सर वाला नेजा रुक गया है, जब तक मेरी बहन नहीं मिलेगी बाबा का सर वाला नेजा नहीं चलेगा। अब मुझे माफ कर देना, 4 साल की बहन को लेने के लिए भाई नहीं गया, 4 साल की बहन को लेने के लिए फुप्पी नहीं गई। ये जालिम कातिल अपने घोड़े को दौड़ा के भागा। जब ये पीछे गया, एक रेत के टीले पे मुंह रख के बैठी हुई थी। जो ही शिमरे मलाउन को आते हुए देखा, शामे गरीबा की शिमर के तमाचों से सहमी हुई अली की बेटी दोनों हाथ कानों पे रख के उठ के खड़ी हुई। रो कदी करीब ना आना, मैं हुसैन की बेटी हूँ। ये देख के कहने लगा, गिरी क्यों है? रो के कहने लगी, मुझे यही छोड़ दा, मैं कूफा वापस आ जाऊंगी, तू जहां कहेगा मैं पीछे पैदल आ जाऊंगी। देख के कहने लगा, इस जंगल में रह के क्या करेगी? कहने लगी, तूने सुना नहीं है, मेरा बाबा हुसैन बताया करता था, मेरे दादा
बाद अली का एक सहाबी था, नाम उसका अबू जर था, रमजा के सहरा में वो मर गया था, उसकी बेटी रस्ते में बैठ गई थी, एक काफिला गुजरा था, उसने काफिले वालों से कफन मांगा था और बाप को कफन दे के बाप की कब्र बनाई थी। बीबी देखती मैं अबू जर की बेटी से कम नहीं हूं, मुझे यहीं पे छोड़ दो, यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा, मैं उसे कहूंगी मैं सैयदादी हूँ, मुझे खुम्स में चादर दो, वो मुझे चादर देंगे, मैं बाबे का कफन दे के जहां कहोगी वहां आ जाऊंगी, जहां कहोगे वहां पहुंच जाऊंगी। मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ के आई हूँ, मैं बाबा बगैर दफन के छोड़ के आई हूँ, और सादात मुझे माफ कर देना। इस मल्लाऊ ने ताजियाने को अपने सर के ऊपर से घुमाया, देखे कहने लगा बच्ची मेरे घोड़े के आगे दौड़। शहजादी ने घोड़े के आगे दौड़ना शुरू किया, ये मासूमा को ताजियाना मारता, बीबी कभी जमीन पे गिरती, कभी जमीन से उठती, रो रो के कहती बाबा हुसैन आपके कातिल मुझे तमाचे मार रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैं करबला में बैठ के दुआ गो हूँ, मेरा मालिक आपके पुरसे कबूल फरमाए, आपकी अकीदत कबूल फरमाए, आपका रोना कबूल फरमाए, मोहम्मद की बेटियां इन 10 दिनों में आपकी आंसू कबूल फरमाए, आपकी चीखे मारना कबूल फरमाए, रसूल की बेटी दुनिया के किसी गम में न रुलाए, रसूल की बेटी तुम्हें इतना अनायत करे, ये सिलसिला अज़ादारी आपकी नस्लों में मुंतकिल फरमाए। मेरे मौला हर बीमार को शिफा दे, हर मकरूज का कर्ज अदा कर, हर परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा। ए शहजादी जैनब आज आप अलविदा हो रही है, गुलामों का पुरसा कबूल कर लीजिएगा। ए शहजादी ए कलसूम आज आप विदा हो रही हैं, नौकरों का ताजियत कबूल कर लीजिएगा। मैं करबला में दुआ गो हूँ, हुसैन इब्ने अली आपकी ताजियत कबूल करें, अबुल फजल अब्बास आपका कुर्सा कबूल फरमाए, वलीउल असर आपका मातम कबूल फरमाए, और अली की बेटियां हुसैन के गम को हमेशा आपके लिए तौफीकात में इजाफे का बाइस बनाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।